ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। उन्होंने कहा कि यह फैसला गुरपुरब के मौके पर लिया गया है। नाल ही उन्होंने किसानों को अपील की है कि जो किसान बार्डरां ते बैठे ने गुरपुरब के मौके अपने घरां नूं जाण ते कानूनां नूं रद्द करन दे लई एक खास सैशन बुलाया जाएगा। सो प्रधानमंत्री ने गुरपुरब के मौके पर लाइव होकर किसानों नूं तोहफा दिता है। नाल ही MSP ते एक कमेटी बनाउण दी गल भी कही है, क्योंकि किसानों की मांग सी कि MSP ते एक खास कानून लिआंदा जावे। उधर किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। इस तो इलावा राजसी पार्टियां ने भी नरेंद्र मोदी वालों लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज समुची मनुखता नूं, समुचे गुरु नानक नाम लेवा नूं, गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई दिना। अज एक जॉइंट डेलीगेशन जिहदे च सरना साहब, अकाली दल दिल्ली और जागो पार्टी वालों असी अज करतारपुर साहब जा रहे सी और करतारपुर साहब जाके सरबत के भले की अरदास करनी सी, किसान भरावां की अरदास करनी सी। गुरु ने बख्शिश की है कि असी हले लैंड किए हैं एयरपोर्ट पर और सानू खबर मिल गई कि अज मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून जिहड़े किसानां दे वापस ले लए। मैं समझदा कि इस तो वधिया तोहफा किसानां नूं नहीं मिल सकता। लोग इसनूं सिखां दी लड़ाई कहते सी, मैं कहता सी ये देश भर के सिखां दी लड़ाई है, इस देश भर के किसानों की लड़ाई है। और मोदी साहब नूं मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहना वा कि हमेशा साडे जितने भी मसले सी हल किए, ये मसला कुछ ऐसा बन गया सी किसानों का, क्योंकि पंजाब एक किसानी सूबा है
ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਰੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਗਈ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਤਰੀਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਇਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਹਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ घोषणा की है और मैं पंजाब के किसान भाईचारे के लोगों को भी बधाई देना। आज देश के किसान की बहुत बड़ी जीत हुई, अन्नदाता के संघर्ष की जीत हुई, इनकलाब की जीत हुई। मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंततः उनका संघर्ष सफल हुआ और एक अहंकारी सरकार को देश के किसान के सामने घुटने टेकने पड़े। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और इस किसान आंदोलन में न जाने कितने लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर बॉर्डरों पर आकर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर आकर बैठे और एक लंबा संघर्ष किया। ना धूप देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी और देश का किसान डटा रहा, एक बब्बर शेर की तरह एक अहंकारी सरकार के सामने डटा रहा। हम देश के किसान को सलाम करते हैं, इनकलाब को सलाम करते हैं और उन 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के किसानों ने 1 साल से ऊपर संघर्ष किया, आंधी, बरसात, तूफान को झेलते हुए बॉर्डरों पर बैठे रहे। सरकार ने कभी आंदोलन जीवी कहा तो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, चीन से और पाकिस्तान से संबंध बताए, परंतु किसानों ने बता दिया कि शांतिपूर्ण संघर्ष रंग लाता है। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, किसानों ने भी उसी प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए इस आंदोलन के अंदर आम जनता साथ में जुड़ी। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले ये फैसला लेना चाहिए था। इतनी शहादतें जो गई है, अंत में फिर भी मैं किसानों को बधाई देना चाहूँगा।